Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the second method for pricing of issue of materials. In the previous lecture, we studied the first method, that is FIFO method. FIFO stands for first in first out method, and now to this lecture we are going to study the second method, which is last in first out method. Last in first out method is popularly known as LIFO method. Okay, in the name itself the meaning is given last in first out. It means the goods which comes last in the business, okay, they are firstly out. Okay, they are issued first. So under this particular method, the goods which are purchased last are issued first. ओके, बिझनेसमध्ये जे गुड्स आपण सर्वात शेवटी खरेदी केलेले आहेत, लास्टला परचेस केलेले आहेत, लास्टला म्हणजे शेवटी रिसेंटली परचेस केलेले आहेत, दे आर इश्यूड फर्स्ट. ओके, सो द विच स्टॉक रिमेन्स इन स्टॉक under this method, the latest goods, the goods which are purchased last, the goods which are purchased recently, ज्या वस्तू रिसेंटली खरेदी केलेल्या आहेत, शेवटी खरेदी केलेल्या आहेत, त्या पहिल्यांदा इश्यू केल्या जातात. त्यामुळं the old stock of goods which is purchased earlier remains in the stock. ओके, ज्या वस्तू आपण अगोदर खरेदी केलेल्या असतात त्या वस्तू तशाच शिल्लक राहतात, कारण की या मेथडमध्ये ज्या लास्ट परचेस्ड वस्तू आहेत, लास्ट इन, ओके, लास्टला इन झाल्या. कोणत्या वस्तू लास्ट इन होतात गोडाऊनमध्ये? ज्या रिसेंटली परचेस केलेल्या आहेत, लास्टला परचेस केलेल्या आहेत, त्या वस्तू पहिल्यांदा इश्यू केल्या जातात गोडाऊनमधून. आणि त्यामुळं गोडाऊनमध्ये ज्या वस्तू अगोदरच्या आहेत, ज्या वस्तू जुन्या आहेत, ओल्ड स्टॉक रिमेन्स इन द स्टॉक. Okay, so question arises that during the rising prices or during the falling prices, whether this method will show higher profit or lower profit. Okay, if we follow LIFO method for issuing the materials, whether this method will show the profit at higher rate or whether this method will show the lower profit. Okay, for clear understanding of this particular two situation, rising prices, that is increasing prices, and second decreasing prices, we will take one example. This is the example. See the example. This is example for increasing prices. Okay, one table is given, 3 columns are there. First column is date, second column goods purchases, and third column is rate per unit. Okay, and when the prices are increasing in the market, जर किमती सतत वाढत असतील, see the dates. First date is 5th of January. On this date we purchased 300 units at the rate ₹5 per unit. 5 रुपये पर युनिट प्रमाणे आपण वस्तू खरेदी केली. Second date is 12th of January, on which we purchased 300 units at the rate ₹6 per unit. And on 24th January we purchased 300 units at the rate ₹7 per unit. ओके, आपल्याला 3 डेट्स दिलेल्या आहेत, त्या तारखांना किती वस्तू खरेदी केल्या ते दिलेलं आहे, आणि एक वस्तू किती रुपयाला खरेदी केली आहे. रेट पर युनिट इज ऑल्सो गिवन इन द टेबल. सो इफ यू मेक टोटल ऑफ ऑल दिस 3, we have 300 plus 300 plus 300, we have 900 units in our godown. आपण जर या सगळ्यांची बेरीज केली तर आपल्याकडे एकूण 900 वस्तू शिल्लक आहेत, आणि त्या वस्तू त्यातल्या काही वस्तू 5 रुपये रेटप्रमाणे खरेदी केलेल्या आहेत, काही वस्तू सम गुड्स आर परचेस्ड ॲट द रेट ₹6 पर युनिट अँड सम गुड्स आर परचेस्ड ॲट द रेट ₹7 पर युनिट. अँड टोटल वी हॅव 900 युनिट्स इन आवर गोडाऊन. आपल्याकडे एकूण 900 वस्तू गोडाऊनमध्ये शिल्लक आहेत. Now see the another column. For example, if we have to issue 600 units, आपल्याला जर आपल्या गोडाऊनमध्ये 900 वस्तू आहेत, आउट ऑफ दिस 900 युनिट्स, सपोज इफ वी हॅव टू इश्यू 600 युनिट्स, आपल्याला जर 600 वस्तू इश्यू करायच्या असतील, 600, तर आपण कोणत्या इश्यू करणार? आपली मेथड आहे लिफो. लिफोचा अर्थ होतो लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्टला ज्या इन झाल्या, आता आपल्याला 3 डेट्स दिलेल्या आहेत. पहिली डेट 5 जानेवारी, नंतर 12 जानेवारी, नंतर 24 जानेवारी. मग ह्या 3 डेट्सपैकी लास्ट इन, सर्वात शेवटी कोणत्या वस्तू आपण खरेदी केल्यात लास्टला, तर 24 जानेवारी ही लास्ट डेट आहे. त्याच्या अगोदर कोणती तारीख आहे? 12, आणि त्याच्या अगोदर कोणती, तर 5. म्हणजे ज्या वस्तू लास्टला परचेस केल्या, लास्ट इन झाल्या आपल्या गोडाऊनमध्ये, आपल्या बिझनेसमध्ये, ज्या वस्तू लास्टला इन झाल्या, शेवटी आल्या, त्या वस्तू पहिल्यांदा आउट करायच्या. बरोबर. मग लास्टला म्हणजे कुठल्या? रिसेंटली, सगळ्यात रिसेंट.
रिसेंट डेट कोणती आहे 24, त्यामुळे पहिल्यांदा 24 तारखेचा जो लॉट आहे तो इश्यू करायचा. तो संपल्यानंतर त्याच्या पाठीमागचा लॉट, तो संपला की त्याच्या पाठीमागचा लॉट. इन दिस सिक्वेन्स द गुड्स आर इशूड फ्रॉम अवर गोडाऊन, फ्रॉम अवर स्टोर्स टू द कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट. अँड सी द एक्झाम्पल, वी हॅव टू इशू 600 युनिट्स. आपल्याला 600 युनिट्स इश्यू करायचे आहेत. मग कशातून करणार? पहिल्यांदा 24 जानेवारीचा लॉट इश्यू करणार. तो कितीचा लॉट आहे बघा, तो लॉट आहे 300चा, त्यामुळे हा सगळा लॉट इश्यू केला जाईल. आपल्याला एकूण 600 इश्यू करायचे सांगितलेले आहेत, त्यापैकी 300 युनिट झाले 24 जानेवारीचे, तो सगळा लॉट संपला. अजून 300 राहिले ते त्याच्या पाठीमागच्या लॉटमधले, म्हणजे कुठले 12 जानेवारी, तो पण लॉट कितीचा आहे? 300 युनिट्सचाच आहे, त्यामुळे तो सुद्धा लॉट पूर्ण संपेल. ओके, त्यामुळं आपले शेवटचे 2 लॉट कुठले कुठले कशातून इश्यू केले आपण? पहिल्यांदा 24 जानेवारीच्या लॉटमधून 300, आणि तो संपल्यानंतर त्याच्या पाठीमागचा 12 जानेवारीचा लॉट 300, असे 300 आणि 300 असे आपण 600 युनिट्स इश्यू केले. बघा काय सांगितले, देन इश्यू विल बी मेड फ्रॉम 24th अँड 12th जानेवारी. आपण गुड्स कशातून इश्यू केले? 24 जानेवारी आणि 12 जानेवारीच्या लॉटमधून. त्यामुळे आपल्याकडे स्टॉक शिल्लक कोणता राहिला? इश्यू कोणते केले? जे रिसेंटली परचेस केलेले आहेत, लास्टला परचेस केले ते इश्यू केले. त्यामुळे शिल्लक कोणता राहिला? द ओल्ड स्टॉक. ओके, जो आपण सगळ्यात अगोदर खरेदी केलेला आहे. द गुड्स परचेस्ड ऑन 5th जानेवारी. ओके, तो किती रुपयानं खरेदी केला होता बघा आपण? तो लॉट 5 रुपये पर युनिट प्रमाणे. द गुड्स परचेस्ड ऑन 5th जानेवारी ॲट लोअर रेट ऑफ ₹5 पर युनिट विल रिमेन इन द स्टॉक. आपण 24 जानेवारी आणि 12 जानेवारीचा लॉट पूर्ण इश्यू केला. शिल्लक कोणता राहिला? तर सगळ्यात पहिला जुना स्टॉक 5 जानेवारीचा, तो आपण किती रुपये रेटनं खरेदी केला होता? 5 रुपये पर युनिट प्रमाणे, तो आपल्याकडे शिल्लक राहील. आणि आता यामुळे जो जुना लॉट आहे त्याचा रेट फक्त 5 रुपये आहे, बरोबर. जो शिल्लक लॉट आहे त्याचा रेट फक्त 5 रुपये आहे. जर आपण बाकीच्या लॉटचे रेट्स पाहिले तर बाकीच्या लॉटचे रेट्स किती होते बघा? 6 रुपये, 7 रुपये असे रेट होते. त्या कंपॅरिझननं जो लॉट आपला शिल्लक आहे त्याचा रेट फक्त आहे 5 रुपये पर युनिट, म्हणजे त्याचा रेट हा कमी आहे. आपल्या वस्तूचा रेट पर युनिट जर कमी असल्यामुळं आपला जो क्लोजिंग स्टॉक आहे तो क्लोजिंग स्टॉकची किंमत इट विल बी लो. त्या क्लोजिंग स्टॉकची किंमतसुद्धा कमी राहणार आहे, कारण की जो स्टॉक शिल्लक आहे त्या वस्तूंचा रेट पर युनिट हा कंपॅरेटिव्हली कमी असल्यामुळं आपला क्लोजिंग स्टॉक हा कमी दिसेल. आणि क्लोजिंग स्टॉक कमी दिसला, आपला क्लोजिंग स्टॉक जेवढा जास्त तेवढा आपला प्रॉफिट जास्त असतो. क्लोजिंग स्टॉक जेवढा कमी तेवढा आपला प्रॉफिटसुद्धा कमी होतो. सो वेन द प्राइसेस आर इन्क्रीजिंग, ज्या वेळेला प्राइसेस वाढत असतात, अगोदर 5 रुपये, नेक्स्ट वीकमध्ये 6, परत 7, प्राइसेस इन्क्रीज होत असल्यामुळं ह्या लिफो मेथडमध्ये काय झालं बघा, इथं आपण लिहिलेलं आहे. ओके, ड्युरिंग द रायझिंग प्राइसेस, ज्या वेळेला किमती वाढत असतात, द लेटेस्ट स्टॉक इज इश्यूड फर्स्ट. जो लेटेस्ट वस्तू खरेदी केल्या त्या आपण इश्यू करतो, त्यामुळे शिल्लक कोणत्या राहतात? सो द ओल्ड स्टॉक रिमेन्स इन स्टॉक विच इज ऑफ लो प्राईस. जे आपण आत्ता पाहिलं, आपला स्टॉक कोणता शिल्लक आहे? ओल्ड स्टॉक, ज्याचा रेट कंपॅरेटिव्हली कमी आहे, 5 रुपये पर युनिट एवढाच आहे, तो शिल्लक राहतो. अँड हेन्स द क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट अ लोअर प्राईस. त्यामुळे आपल्या क्लोजिंग स्टॉकची किंमत कमी दिसते, आणि त्याच्यामुळं देअरफोर ड्युरिंग द रायझिंग प्राइसेस दिस मेथड शोज लोअर प्रॉफिट. आपला क्लोजिंग स्टॉक कमी असल्यामुळं, क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्यू कमी असल्यामुळं आपला प्रॉफिटसुद्धा कमी दिसतो. सो ज्या वेळेला किमती वाढत असतात मार्केटमध्ये, त्यावेळेला लिफो मेथडमध्ये आपला प्रॉफिट हा कंपॅरेटिव्हली लो दिसतो. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. दिस इज फॉर रायझिंग प्राइसेस. नाव सेकंड इज, सी द सेकंड टेबल, वेन द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग इन द मार्केट. वस्तूच्या किमती जेव्हा कमी होत असतात, फॉर एक्झाम्पल बघा, 5 जानेवारीला किंमत होती 7 रुपये पर युनिट, 12 जानेवारीला वस्तू खरेदी केल्या तेव्हा किंमत होती 6 रुपये, आणि 24 जानेवारीला खरेदी केल्या त्यावेळेला किंमत किती होती? तर 5 रुपये पर युनिट. म्हणजे प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, 7 रुपीज पर युनिट, 7 रुपये, पुन्हा नेक्स्ट वीकमध्ये 6, पुन्हा 5, म्हणजे किमती कमी होतात. आपल्याकडे टोटल तेच एक्झाम्पल आहे, 300 आणि 300 टोटल 900 युनिट्स आहेत. आणि त्यांनी काय सांगितलं आहे? फॉर एक्झाम्पल, इफ वी हॅव टू इश्यू 600 युनिट्स, आपल्याला 600 युनिट्स इश्यू करायचे असतील, पहिल्यांदा कुठून करणार आपण? आपली मेथड आहे लिफो. लिफो मेथडमध्ये आपण काय करतो, तर ज्या लास्ट इन आहेत, लास्टला इन झालेल्या, मग लास्टच्या म्हणजे कोणत्या? आपल्याला 3 तारखा दिल्या आहेत, एक 5 जानेवारी, एक 12 आणि एक 24. ह्या 3 तारखांपैकी सर्वात लास्टची तारीख कोणती आहे? लास्ट म्हणजे रिसेंटली, तर ती 24. म्हणजे पहिल्यांदा आपण हा लॉट संपू 24चा,
तो झाल्यानंतर त्याच्या पाठीमागचा लॉट. ओके, मग आपल्याला एकूण 600 युनिट्स इश्यू करायचे आहेत. 600 युनिट्स, त्यापैकी 24 जानेवारीच्या लॉटमधनं 300, हा 300 झाले, हा लॉट पूर्ण संपला. अजून पाठीमागच्या लॉटमधून 300, हा पण लॉट पूर्ण संपला. असे 300 आणि 300 असे आपले एकूण 600 युनिट्स इश्यू करून झाले. कशातून केले आपण? तर जे शेवटचे 2 लॉट होते, कुठल्या तारखेचे? 24 जानेवारी आणि 12 जानेवारी. बघा इथे सांगितलं आहे, इश्यू विल बी मेड फ्रॉम 24 अँड 12 जानेवारी. ह्यामधून इश्यू केले. मग शिल्लक कोणत्या वस्तू राहिल्या? तर ज्या अगोदरच्या लॉटमधल्या वस्तू आहेत 5 जानेवारीच्या. बघा, द गुड्स परचेस्ड ऑन 5 जानेवारी ॲट अ हायर रेट ऑफ ₹7 पर युनिट. बघा, 5 जानेवारीचा जो लॉट आहे त्याचा रेट किती आहे? ₹7 पर युनिट आहे, जो बाकीच्या कंपॅरिझननं 5, 6च्या कंपॅरिझन हा रेट हा कंपॅरेटिव्हली जास्त आहे. सो द गुड्स परचेस्ड ऑन 5 जानेवारी ॲट अ हायर रेट ऑफ ₹7 पर युनिट. 5 जानेवारीचा रेट किती आहे? बघा, 5 जानेवारीचा रेट आहे ₹7. ह्या शिल्लक राहतील. विल रिमेन इन स्टॉक. हा लॉट जो आहे 5 जानेवारीचा, तो लॉट सगळा शिल्लक आहे आणि ज्याचा रेट पण किती आहे? ₹7. कंपॅरेटिव्हली हायर रेट आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी हाय. आपल्या वस्तू ज्या शिल्लक आहेत त्याचा रेट जास्त असल्यामुळं आपल्या क्लोजिंग स्टॉकची किंमतसुद्धा जास्त दिसते. आणि जेव्हा क्लोजिंग स्टॉक जादा दिसतो त्यावेळेला आपला प्रॉफिटसुद्धा ॲटोमॅटिकली जास्त दिसतो. ओके, सो रीड दिस. ड्युरिंग द फॉलिंग प्राइसेस, जेव्हा किमती कमी होत असतात, द लेटेस्ट गुड्स परचेस्ड आर ऑफ लो प्राईस. आपण ज्या लेटेस्ट गुड्स खरेदी केलेल्या आहेत, लेटेस्ट म्हणजे हे 5 तारखेचे, लेटेस्ट म्हणजे लास्टचे, ते ज्या रेट कंपॅरेटिव्हली कमी असतो. ओके, अँड दे आर इश्यूड फर्स्ट, आणि आपण त्या वस्तू पहिल्यांदा इश्यू करतो. द ओल्ड स्टॉक विच इज ऑफ हायर प्राईस रिमेन इन द स्टॉक. जुना स्टॉक ज्याची किंमत हायर असते. बघा, जुना स्टॉक म्हणजे कोणता? तर हा जुना स्टॉक जो आहे त्याची किंमत कंपॅरेटिव्हली हाय आहे, ₹7 पर युनिट आहे. हायर प्राईस रिमेन इन स्टॉक, सो द क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट अ हायर प्राईस. त्यामुळे आपला क्लोजिंग स्टॉकची किंमतसुद्धा जास्त दिसते. अँड देअर फोर ड्युरिंग द फॉलिंग प्राइसेस दिस मेथड शोज हायर प्रॉफिट. त्यामुळं ज्या वेळेला किमती कमी कमी होत असतात मार्केटमध्ये, तेव्हा हे मेथड वापरल्यामुळं आवर प्रॉफिट इज हायर कंपॅरेटिव्हली. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स. नाव फॉर क्लिअर अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर method we will take one example. This is example number 2. Read the example carefully. This is example 2. From the following information prepare stores ledger account under LIFO method. Okay, LIFO method we have to prepare stores ledger account under LIFO method for the month January 2016. Two tables are given. Read the first table. This is first table. First column is date, particular, quantity, rate. On 1st January ओपनिंग बॅलन्स इज गिवन. ओपनिंग बॅलन्स किती आहे? 500 वस्तू ₹4 रेट प्रमाणे. नेक्स्ट इज ऑन 5th जानेवारी वी परचेस्ड 200 युनिट्स ॲट द रेट ₹4.25. ऑन 12th जानेवारी वी परचेस्ड 150 युनिट्स ॲट द रेट 4.10. देन ऑन 20th जानेवारी वी परचेस्ड 300 युनिट्स ॲट द रेट 4.50. Then on 25th January we purchased 400 units at the rate ₹4. This is first table. In the first table purchases are given. आणि आपण मागच्या लेक्चरला पाहिल्याप्रमाणे when we purchase the goods comes in the godown. आपण गुड्स परचेस केल्यावर गुड्स गोडाऊनमध्ये येतात आणि गोडाऊनमध्ये गुड्स आले की दे आर रेकॉर्डेड इन द रिसीट कॉलम. गोडाऊनमध्ये गुड्स आले की रिसीट कॉलममध्ये, गोडाऊनमधून वस्तू बाहेर कुठल्या डिपार्टमेंटला दिल्या की इश्यू कॉलममध्ये, अँड रिमेनिंग बॅलन्स इज रेकॉर्डेड इन द बॅलन्स कॉलम. ओके, सो दिस फर्स्ट टेबल is over. Now read the second table. This is second table. In the second table 2 columns are given, date and issue quantity. On 4th January we issued 200 units. On 10th January we issued 400 units. Then on 15th January we issued 100 units. 19th January we issued 100 units. On 26th January we issued 200 units, and lastly on 30th January we issued 250 units. So these are the dates on which the goods are issued from the godown. आपण कोणत्या तारखेला किती वस्तू इश्यू केल्या हे आपल्याला सेपरेट दिलेले. हे 2 टेबल्स आहेत. आता आपल्याला ज्या वेळेला स्टोअर्स लेजर अकाउंट तयार करायचे त्यावेळेला ते डेट वाईज तयार करायचे, त्यामुळे डेटनुसार आपल्याला त्यामध्ये एंट्री करायचे. मग त्या 2 टेबल्समधील डेट कॉलम पहा.
आणि त्यातमधून सिक्वेन्स वाईज डेट सांगा. पहिली डेट कोणती येईल तर पहिली डेट येणार आहे 1 जानेवारी. ओके, पहिली डेट कोणती येईल तर 1 जानेवारी. त्याच्यानंतर कोणती येईल बघा, इथं 5 आहे पण इकडे 4 आहे. 1 नंतर येईल 4, बरोबर. 4 नंतर कोणती येईल सिक्वेन्सप्रमाणे 5. 5 नंतर कोणती डेट येईल तर 10. 10 नंतर 12. 12 नंतर 15. त्याच्यानंतर 19. त्यानंतर 20. त्यानंतर 25. त्यानंतर 26 आणि सर्वात शेवटी म्हणजे 30. ओके, जसं आपण जर्नलमध्ये डेट वाईज रेकॉर्डिंग करतो सेम त्याप्रमाणे while preparing the store's ledger account we have to record the transactions in a date wise in a chronological order. So we will prepare this account. At the heading, at the center we should write the heading store's ledger account into bracket LIFO method. Like previous example, here there are also 4 columns. First column is date, second column receipts, third column issue and fourth column is balance. Date column मध्ये we have to record only the dates. ओके. रिसीट कॉलम, रिसीट म्हणजे काय, रिसीट म्हणजे व्हेन द गुड्स कम्स इन द गोडाऊन. गुड्स गोडाऊनमध्ये आले, गोडाऊनमध्ये वस्तू आल्या की दे आर रेकॉर्डेड इन द रिसीट कॉलम. गोडाऊनमध्ये वस्तू आल्या की त्या रिसीट कॉलममध्ये. मग किती गोडाऊनमध्ये वस्तू आल्या त्याची क्वांटिटी कॉलममध्ये रेकॉर्ड करायची. त्या वस्तूचा रेट किती खरेदी केलेला तो रेट मेन्शन करायचा आणि अमाऊंट कशी फाइंड आउट करायची, क्वांटिटी इंटू रेट. क्वांटिटीला रेटनं गुणाकार केला की आपल्याला अमाऊंट मिळते. दिस इज अ रिसीट कॉलम. देन थर्ड कॉलम इज इशू. गोडाऊनमधून इन इशू कॉलम व्हॉट वी रेकॉर्ड द इशू ऑफ गुड्स फ्रॉम गोडाऊन टू अदर डिपार्टमेंट्स. गोडाऊनमधल्या वस्तू आपण दुसऱ्या डिपार्टमेंटला ट्रान्सफर केल्या, इशू केल्या, दिल्या वस्तू, गोडाऊनमधून वस्तू बाहेर गेल्या की दे आर रेकॉर्डेड इन द इशू कॉलम. पुन्हा तिथं ती 3च कॉलम आहे, किती क्वांटिटी इशू केली, त्याचा रेट काय आणि त्याची अमाऊंट काय. दिस इज थर्ड. And now the last column is balance. Balance म्हणजे शिल्लक वस्तू किती. The most important feature of preparing store's ledger account is after every transaction, कुठलीही ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर whether it is of receipt or issue, वस्तू आल्या असतील किंवा गेल्या असतील, प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर वी हॅव टू रेकॉर्ड द और वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द बॅलन्स. आपल्याला बॅलन्स हा कॅल्क्युलेट करावा लागतो आणि त्याचे 3 कॉलम आहेत. पुन्हा एक क्वांटिटी किती शिल्लक आहे, त्याचा रेट किती आहे आणि त्याची अमाऊंट किती आहे. सो दिस इज द प्रो फॉर्मा ऑफ प्रिपेरिंग अ स्टोअर्स लेजर अकाउंट अंडर लिफो मेथड. इट इज सेम for every method, whether it is LIFO method, FIFO method, simple average method or weighted average method. Now at first, before solving this example, in the date column we should record the year and month. Year is 2016 and month is January. Now read the example. पहिल्यांदा आपण पहिली तारीख कोणती आहे तर 1 जानेवारी. 1 जानेवारीला बॅलन्स दिलेला आहे. किती बॅलन्स आहे, 500 वस्तू 4 रुपयाप्रमाणे हा बॅलन्स आहे. आपण डायरेक्ट बॅलन्स लिहायचा असतो बॅलन्स कॉलममध्ये. म्हणून बॅलन्स कॉलममध्ये बघा तारीख लिहिलेली डेटमध्ये 1 तारीख, क्वांटिटी 500, क्वांटिटी 500, रेट 4 रुपीज, 500 गुणिले 4, अमाऊंट किती झाली त्याची 2000 रुपये. ओके, सो दिस इज बॅलन्स. बाकीच्या सर्व कॉलममध्ये डॅश 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 करायचं आहे, तिथं काही येणार नाही. ओके, सो फर्स्ट डेट आपली झालेली आहे. आता 1 तारखेनंतर पुढची तारीख कोणती बघा, 1 नंतर नेक्स्ट आहे ती म्हणजे 4 तारीख. 4 तारखेला काय करायचे आपल्याला, इशू करायचे आहेत. किती, 200 वस्तू इशू करायचे आहेत. म्हणून तारीख घेतली 4, इशू करायचे म्हणून ते इशू कॉलममध्ये येणार आहे. म्हणून बाकीच्या कॉलममध्ये डॅश 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 केलं. ओके, किती इशू करायचे, 200. आता इशू करण्यापूर्वी काय पाहायचं तर पाठीमागच्या डेटचा बॅलन्स बघायचा. म्हणजे हा बॅलन्स आपल्याकडे किती वस्तू शिल्लक आहेत, 500 वस्तू एक प्रकारच्याच आहेत आणि त्याचा रेट किती आहे 4 रुपये. मग ह्या एक लॉटच शिल्लक आहे, ह्यातूनच इशू करायच्या. म्हणून इशू क्वांटिटीमध्ये लिहिले 200 वस्तू, जो शिल्लक वस्तूचा रेट आहे बॅलन्स पाठीमागच्या तारखेच्या त्या रेटनेच इशू करायच्या 4 रुपयाप्रमाणे. 200 गुणिले 4, अमाऊंट किती झाली 800 रुपये. त्यामुळे 200 वस्तू इशू केल्या 4 रुपये रेटप्रमाणे, किती रुपयाला 800 रुपयाला. आता एक ट्रान्झॅक्शन झाले की बॅलन्स लिहायचं. बॅलन्स कसं येईल बघा, आपल्याकडं बॅलन्स लिहिण्याची पद्धत बघा. जुना स्टॉक किती वस्तूंचा होता 500, बरोबर. त्यातनं आपण आत्ता किती इशू केल्या 200. 500 पैकी 200 इशू केल्या, मग राहिल्या किती स्टॉक फक्त 300चा, बरोबर. 500तनं 200 इशू केल्या, राहिल्या 300. रेट जुनाच किती 4 रुपये रेट पर युनिट प्रमाणे. मग गुणाकार करा, 300 गुणिले 4, किती रुपयाचा स्टॉक शिल्लक राहिला आपल्याकडं आता 1200 वस्तू. म्हणजे आता आपल्याकडं फक्त एकच स्टॉक शिल्लक आहे 300 वस्तू 4 रुपयाप्रमाणे 1200 रुपयाचा. 4 तारीख झाली. पुढची डेट बघा, 4 नंतर पुढची डेट आहे 5.
5 जानेवारीला आपण परचेस केले. किती वस्तू परचेस केल्या? 200 वस्तू 4.25 प्रमाणे. मग बघा, तारीख घेतली 5, परचेस केल्या, वस्तू परचेस केल्यामध्ये गोडाऊनमध्ये वस्तू आल्या, वस्तू आले की लिहायचं ते रिसिट कॉलममध्ये. किती वस्तू? 200 वस्तू, क्वांटिटी 200, रेट 4.25 त्यांनी सांगितलं आहे. दोन्हींचा गुणाकार केला किती आलं? 850. 200 गुणिले 4.25. इशूमध्ये डॅश 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 करा. आता बॅलन्स कसा लिहायचा? तर बॅलन्स लिहिताना पाठीमागच्या डेटचा जो बॅलन्स आहे, पाठीमागच्या डेटचा तो किती होता बघा. तर हा 300 वस्तू होत्या 4 रुपये प्रमाणे 1200चा. तो बॅलन्स आहे तसा अगोदर लिहायचा, म्हणजे जुना स्टॉक पहिल्यांदा लिहायचा, म्हणून तोच आहे तसा लिहिला बघा. 300 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे 1200चा. जुना स्टॉक, पाठीमागचा स्टॉक आहे तसा लिहायचा, आणि आत्ता जो खरेदी केलेला स्टॉक आहे तो खाली लिहायचा. त्याच्या 200 वस्तू 4.25 प्रमाणे किती? 850चा. ओके, त्यामुळे आता आपल्याकडे पहा, आपल्याकडे 2 प्रकारचे स्टॉक शिल्लक आहेत. एक आहे 300चा लॉट आणि एक आहे 200चा लॉट. म्हणजे आता 2 प्रकारचे स्टॉक आहेत. आता प्रश्न येतो की यातून पहिल्यांदा इश्यू कोणते स्टॉक केला जाईल? आपल्या मेथडचं नाव काय बघा, सुरुवातीला वरती दिलेलं आहे. आपली मेथडचं नाव आहे लिफो. लिफो म्हणजे लास्ट इन फर्स्ट आउट. ज्या वस्तू लास्ट इन झाल्या, शेवटी आल्या, त्या पहिल्यांदा आउट करायच्या. मग आता सांगा, ह्या 2 लॉटपैकी लास्टच्या वस्तू कोणत्या आलेल्या आहेत? तर आत्ताच्या ज्या 200 वस्तू आहेत, ह्या 200 खरेदी केलेल्या, त्या लास्टला आलेल्या आहेत गोडाऊनमध्ये. आणि लास्टला आलेल्या वस्तू सर्वात लास्टलाच लिहिलेल्या जातात, बरोबर. लास्टच्या वस्तू लास्टला लिहिलेल्या असतात, सर्वात शेवटी. त्या पहिल्यांदा इश्यू करायचा. तो लास्टच्या वस्तू संपल्या की मग त्याच्या पाठीमागच्या वस्तू इश्यू केल्या जातात. ओके, आता पुढची डेट बघा. 5 तारीख आपली झालेली आहे. 5 नंतर पुढची तारीख काय येते? 10. 10 तारखेला काय करायचे? वी हॅव टू इश्यू 400 युनिट्स. आपल्याला 400 वस्तू इश्यू करायचे, म्हणून तारीख लिहिली 10. इश्यू करायचे ते येणार आहे इश्यू कॉलममध्ये, म्हणून रिसीटमध्ये डॅश 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 केलं. आता इश्यू किती करायचे? 400. इश्यू करण्यापूर्वी बघायचा पाठीमागचा स्टॉक, मागच्या तारखेचा स्टॉक किती होता? 300 आणि 200. पहिल्यांदा कशातून इश्यू करावं लागेल? मगाशी सांगितलं की आपली मेथड ही लिफो आहे, त्यामुळे जो लास्टचा स्टॉक आहे, लास्टचा म्हणजे कोणता? तर हा 200चा. हा लॉट आधी संपवावा लागेल. आपल्याला एकूण किती इश्यू करायचे आहेत बघा? आपल्याला 400 वस्तू इश्यू करायचे आहेत. त्यामुळं 400 पैकी हा सगळा लॉट इश्यू केला जाईल, कारण हा फक्त 200चा लॉट आहे. म्हणून 200 वस्तू, त्याचा रेट किती होता बघा? 4.25 प्रमाणे 850चा. हा सगळा लॉट संपला. 200 इश्यू करून झाल्या, अजून 200 करायचे आहेत. हा लॉट तर संपला. आता पाठीमागचा लॉट आहे 300चा. 300चा आहे, त्यातनं 200 इश्यू करू आपण. म्हणून खाली लिहा 200 वस्तू, त्याचा रेट किती आहे बघा? 4 रुपये. 200 वस्तू 4 प्रमाणे म्हणजे अमाऊंट किती झाली? तर 800 रुपये. 200 गुणिले 4 म्हणजे 800, बरोबर. आता 400 इश्यू करायचे होत्या, 400चे 400 इश्यू करून झाल्या. आता शिल्लक किती? शिल्लक स्टॉक लिहिताना, बॅलन्स लिहिताना पाठीमागची डेट बघायची. पहिला लॉट कितीचा होता? 300चा. त्यातल्या आपण किती इश्यू केल्या? 200. म्हणजे त्यातल्या शिल्लक किती राहिल्या? फक्त 100, बरोबर. आपला 300चा लॉट हा पहिला होता, त्यातल्या आपण 200 इश्यू केल्या, म्हणजे राहिल्या किती? 100. त्याचा रेट किती होता? 4 रुपये. मग 4 रुपये रेट, 100 गुणिले 4 म्हणजे अमाऊंट किती झाली? तर 400 रुपये ही झाली त्याची अमाऊंट. आणि जो दुसरा स्टॉक आहे 200चा, तो पूर्ण संपलेला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे आता एकच प्रकारच्या वस्तू शिल्लक आहेत. किती? 100 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे 400 रुपयाच्या. जर आपण पुन्हा एकदा क्लिअरली पाहिलं तर आपला लॉट हा जुना स्टॉक किती होता? 300 आणि 200 असा 500 होता. 500 पैकी 400 इश्यू केल्या, 500तनं 400 गेल्या म्हणजे राहिल्या किती? फक्त 100 राहिल्या. फक्त इश्यू करताना कोणत्या इश्यू करायच्या? जो लास्टचा स्टॉक आहे तो अगोदर इश्यू करायचा. म्हणून हा 200चा लॉट आधी संपवला इथं, आणि अजून 200 करायच्या होत्या, म्हणून त्याच्या अगोदरचा जो स्टॉक आहे तो 300 होता, त्यातनं 200 इश्यू केल्या. ओके, रेट 4 रुपये प्रमाणे. आणि मग शिल्लक किती राहिल्या? हा जो पहिला 300चा लॉट होता त्यातल्या 200 इश्यू केल्या, त्यातल्या राहिल्या किती? 100 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे किती रुपयाच्या? 400 रुपयाच्या. म्हणजे आता आपल्याकडे फक्त ह्या 100 वस्तू शिल्लक आहेत. किती तारखेला? 10 तारखेला. पुढे बघा 10 तारखेनंतर, 10 नंतर पुढची डेट आहे 12. 12 तारखेला काय केलं आहे? परचेसेस केले 150 वस्तू 4.10 प्रमाणे. मग बघा तारीख लिहिली 12, आपण 150 वस्तू परचेस केल्या. परचेस केल्यामुळे वस्तू बिझनेसमध्ये येतात. बिझनेसमध्ये वस्तू आल्या, गोडाऊनमध्ये वस्तू आल्या की त्या रिसीट कॉलममध्ये. म्हणून किती क्वांटिटी खरेदी केली? 150. त्यांनीच रेट सांगितलं 4.10. मग 150 गुणिले 4.10 गुणाकार किती येतो? 615. इश्यूमध्ये डॅश 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 केलं.
आता बॅलन्स लिहिण्याची पद्धत पुन्हा तीच. बॅलन्स लिहिताना मागचा जो बॅलन्स आहे तो पहिल्यांदा लिहायचा, म्हणून तो आहे तसं लिहिला बघा. 100 वस्तू 4 प्रमाणे 400च्या, आणि ज्या आत्ता खरेदी केलेल्या आहेत 150 वस्तू त्या खाली लिहिल्या. 150 वस्तू 4.10 प्रमाणे 615 रुपयाच्या. म्हणजे आता आपल्याकडे पुन्हा 2 प्रकारचे स्टॉक शिल्लक झाले. एक म्हणजे 100 वस्तू आणि एक म्हणजे 150 वस्तू. सांगा आता यातला पहिल्यांदा कोणता इश्यू केला जाईल? तर आपली मेथड आहे लिफो. लिफो मेथड काय सांगते? तर लास्ट इन फर्स्ट आउट. ज्या लास्टला वस्तू आल्या, खरेदी केल्या, गोडाऊनमध्ये जे लास्टला इन झाल्या त्या पहिल्यांदा आउट करायच्या, इश्यू करायच्या. लास्टला कोणत्या वस्तू आपल्याकडे आलेल्या आहेत? ह्या 150. त्यामुळे पहिल्यांदा 150चा लॉट संपवला जाईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पाठीमागचा. अशी आपली 12 तारीख झालेली आहे. बघा पुढची डेट 12 नंतर पुढची तारीख कोणती आहे? तर 15 तारीख. आता 15 तारीख बघा, आत्ताच काय सांगितलं की इश्यू करताना पहिल्यांदा कशातून इश्यू करावं लागेल? ह्या 150मधून आपल्याला ते इश्यू करायचे. मग बघा पुढची तारीख घेतली 15, इश्यू करायचे म्हणून रिसिप्टमध्ये डॅश 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 केलं. हा आपलं इश्यू कॉलम आहे. किती इश्यू करायचे सांगितले 15 तारखेला? बघा एक्झाम्पल, 15 तारखेला 100 वस्तू इश्यू करायच्या आहेत म्हणून बघा 15 तारखेला 100 वस्तू. आता कशातून करणार? आपल्याकडे हा स्टॉक शिल्लक आहे, बरोबर. ह्या दोन्हीपैकी पहिल्यांदा इश्यू कशातून करायचा? तर लास्टचा स्टॉक. लास्टचा म्हणजे हा शेवटचा. तो कितीचा स्टॉक आहे? बघा लॉट आहे 150चा. आपल्याला फक्त 100च करायचे, त्यात आहेत 150. मग त्या 150मधनं 100 इश्यू करून अजून त्यातल्या 50 तशा शिल्लक राहतील, बरोबर. मग त्याचा रेट किती आहे? बघा एका वस्तूचं 4.10 म्हणून इथे लिहिलं 100 वस्तू 4.10 प्रमाणे किती रुपयाच्या झाल्या? 410 रुपयाच्या झाल्या. एवढे इश्यू करून झाल्या. आता शिल्लक कशा लिहायचा? बघा ज्या जुना स्टॉक आहे तसाच. जुना स्टॉक किती होता बघा? तर पहिला 100चा लॉट आहे तसाच आहे म्हणून तो आहे तसा लिहिला. बघा जो होता तसा किती होता? 100 वस्तू 4 प्रमाणे 400च्या, तो आहे तसाच आहे म्हणून तो लिहिला 100 वस्तू 4 प्रमाणे 400चा. आणि जो दुसरा लॉट होता तो कितीचा होता? 150चा होता, 4 रुपये 10 पैशानं, 4.10. त्या 150पैकी आपण आत्ता किती इश्यू केल्यात? 100. मग 150तनं 100 गेल्या मग राहिले किती? 50 वस्तू 4.10 प्रमाणे 50 गुणिले 4.10 दोन्हीचा गुणाकार येतो 205 रुपये. आपण जे 2 लॉट शिल्लक होते, ओके, पहिला लॉट 100चा आहे तसाच आहे म्हणून तो आहे तसा लिहिला. आणि दुसरा लॉट जो आहे तो होता 150 वस्तूचा, पण त्या 150पैकी आपण 100 वस्तू इश्यू केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या 150तनं 100 गेल्या म्हणजे राहिले किती? फक्त 50 वस्तू. त्यामुळे आता आपल्याकडं पुन्हा 2 प्रकारचे स्टॉक शिल्लक आहेत. एक म्हणजे 100चा आणि दुसरा म्हणजे 50चा. आता ह्या 2पैकी इश्यू पहिल्यांदा कुठला होईल? तर जो स्टॉक लास्टचा आहे, लास्टचा स्टॉक हा लास्टलाच दिलेला असतो, ओके. म्हणजे हा 50चा अगोदर तो इश्यू केला जाईल. तो संपल्यानंतर त्याच्या पाठीमागचा. 15 तारीख झाली. आता पुढची डेट बघा, 15 नंतर पुढची तारीख आहे 19 जानेवारी. पुन्हा काय करायचे? आपल्याला 100 वस्तू इश्यू करायचे. मग इश्यू करायचे म्हणजे इश्यू कॉलममधील बघा तारीख लिहिली 19, इश्यू कॉलम म्हणून रिसिप्टमध्ये डॅश 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 केलं. किती इश्यू करायचे? 100. मग आता इश्यू कुठून करायचा? पाठीमागचा स्टॉक बघायचा. पाठीमागचा स्टॉक किती आहे? 2 प्रकारचा आहे. एक आहे 100 आणि एक आहे 50. ह्यातनं पहिल्यांदा इश्यू कुठला केला जाईल? तर लास्टचा. आपली मेथड आहे लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्टचा स्टॉक आहे, लास्टचा म्हणजे हा 50चा, तो अगोदर इश्यू करायचा. मग बघा 50 वस्तू 4.10 प्रमाणे, बघा इथं लिहिले 19 तारीख, 50 वस्तू 4.10 प्रमाणे गुणाकार किती आला? 205. हा सगळा लॉट संपला, बरोबर. आपल्याला एकूण 100 इश्यू करायच्या आहेत. त्यातल्या 50 वस्तू ह्या लॉटमधून इश्यू केल्या. अजून 50 राहिल्या, त्या कशातून करायच्या? पाठीमागच्या म्हणजे ह्या अगोदरच्या लॉटमधून, 100च्या लॉटमधून. त्याचा रेट किती आहे बघा? 4 रुपये. म्हणून त्यातनं 50 इश्यू केले. 50 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे 50 गुणिले 4 गुणाकार किती आला? तर 200, बरोबर. 50 गुणिले 4 गुणाकार 200 आला. आता शिल्लक किती? शिल्लक स्टॉक लिहिताना जुन्या सिक्वेन्सप्रमाणेच लिहायचा. पहिला लॉट कितीचा होता? 100चा होता, बरोबर. पहिला लॉट हा 100चा होता. 100पैकी आपण 50 इश्यू केलेले आहेत. मग त्यातल्या शिल्लक किती राहिल्या? 50. त्याचा रेट किती आहे? तोच लिहायचा जुन्या वस्तूंचा, 4 रुपये. 50 गुणिले 4 अमाऊंट किती झाली? तर 200 रुपये. हा एकच स्टॉक शिल्लक आहे. जो दुसरा स्टॉक होता तो मगाशी संपलेला आहे, बरोबर. त्यामुळं आता आपल्याकडं फक्त एकच स्टॉक शिल्लक आहे. जर एक्झाम्पल क्लिअरली पाहिलं, आपण आत्ता आपल्याकडे स्टॉक ह्या वस्तू इश्यू करण्यापूर्वी स्टॉक होता किती? आपल्याकडं 100 आणि 50 अशा 150 वस्तू शिल्लक होत्या. बॅलन्स कॉलम बघा,
150 वस्तू होत्या, त्यातल्या आपल्याला इश्यू करायच्या होत्या 100. 150तनं 100 गेल्या, राहणार आहेत किती तर 50. फक्त कुठल्या शिल्लक राहणार हा प्रश्न महत्त्वाचा. आपली मेथड आहे लिफो, त्यामुळे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टला खरेदी केलेल्या वस्तू आउट होतात, इश्यू केल्या जातात. त्यामुळे शिल्लक कुठल्या राहतात तर सगळ्यात जुन्या ह्या दोन्हीपैकी जुना स्टॉक कुठला आहे तर हा 100चा आहे. त्यामुळे ज्या 50 वस्तू शिल्लक राहिल्या त्या जुन्या रेटप्रमाणे म्हणजे 4 रुपये रेटप्रमाणे 50 गुणिले 4 200 रुपयाचा लॉट हा शिल्लक आहे. आता आपल्याकडे एक स्टॉक शिल्लक आहे 50 वस्तूंचा. 19 तारीख झाली, पुढची डेट बघा 19 नंतर पुढची तारीख किती आहे 20. 20 तारखेला काय केलं आहे, 20 तारखेला आपण परचेस केल्या 300 वस्तू 4.5 प्रमाणे. बघा मग परचेस केल्या वस्तू परचेस केल्यावरती गोडाऊनमध्ये वस्तू येतात बरोबर, त्यामुळे ते रेकॉर्ड करायचं रिसिटमध्ये. रिसिट म्हणजे वस्तू आल्या. बघा क्वांटिटी 300, रेट 4.5, अमाऊंट किती झाली 1350. दोन्हींचा गुणाकार केला, क्वांटिटी गुणिले रेट केले की आपल्याला अमाऊंट मिळते. रिसिटमध्ये ते लिहिलं, इश्यूमध्ये डॅश 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 केलं. आता बॅलन्स कसा लिहायचा, बॅलन्स लिहिताना पाठीमागचा जो बॅलन्स आहे किती वस्तूचा होता 50, तो अगोदर लिहायचा. 50 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे जो जुना आहे तोच, आणि नवीन खरेदी केलेल्या ज्या 300 वस्तू आहेत त्या त्याच्या खाली लिहायच्या. 300 वस्तू 4.5 प्रमाणे 1350. आता आपल्याकडं पुन्हा 2 स्टॉक शिल्लक आहेत, एक 50 आणि एक 300. हे 2 स्टॉक. 20 तारीख झाली, पुढची तारीख बघा 20 नंतर पुढची तारीख काय आहे तर 25 जानेवारी. 25 जानेवारीला पुन्हा परचेस केल्यात. किती वस्तू परचेस केल्यात 400 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे. गुड्स परचेस केले म्हणजे बिझनेसमध्ये गुड्स आले. किती परचेस केल्यात आपण 400 वस्तू 4 रुपये रेटप्रमाणे. बघा 25 तारीख लिहिली, वस्तू परचेस केल्या म्हणजे गोडाऊनमध्ये वस्तू आल्या. वस्तू गोडाऊनमध्ये आल्या की ते रेकॉर्ड करायच्या रिसिट कॉलममध्ये. बघा क्वांटिटी लिहिलेली आहे 400 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे, गुणाकार केला 400 गुणिले 4 किती तर 1600 रुपये. ओके, इश्यूमध्ये डॅश 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 करा. आता बॅलन्स लिहिण्याची पद्धत पुन्हा तीच. बॅलन्स लिहिताना पाठीमागच्या डेटचा जो बॅलन्स आहे किती 50 वस्तू, कोणकोणता बॅलन्स होता 50 वस्तू आणि 300, तो आहे तसा लिहिला आहे बघा. 50 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे 200च्या, 300 वस्तू 4.5 प्रमाणे 1350. जो जुना स्टॉक आहे तो पहिल्यांदा लिहायचा, आणि आत्ता परचेस केलेला जो स्टॉक आहे 400 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे तो त्याच्या खाली लिहायचा. 400 वस्तू 4 रुपये प्रमाणे किती रुपयाच्या 1600 रुपयाच्या. म्हणजे आता आपल्याकडं पुन्हा आता स्टॉक किती झालेत बघा, एकूण 3 प्रकारचे स्टॉक आहेत 50, 300 आणि 400. आता सांगा ह्यातून पहिल्यांदा इश्यू कोणत्या कराल तुम्ही तर जो लास्टचा स्टॉक आहे, लास्ट इन शेवटी जो आलेला स्टॉक आहे तो पहिल्यांदा आउट करायचा. म्हणलं ह्या 3 पैकी लास्टचा स्टॉक कुठला तर 400. पहिल्यांदा ह्यातून इश्यू करायचा, तो संपल्यानंतर मग त्याच्या पाठीमागचा. ओके, ह्या सिक्वेन्सनं. 25 तारीख झाली, आता पुढची डेट बघा 25 नंतर पुढची तारीख आहे 26. 26 तारखेला काय करायचे आपल्याला 200 युनिट्स इश्यू करायचे आहेत बरोबर. मग इश्यू करायचे म्हणजे इश्यू कॉलममध्ये. मग बघा तारीख लिहिली 26, इश्यू कॉलममध्ये आपण एंट्री करतोय किती इश्यू करायचे वस्तू आपल्याला तर 200. आत्ता सांगितलं कशातून इश्यू करणार आपण, पहिल्यांदा जो स्टॉक शिल्लक आहे त्यातला जो लास्ट आहे म्हणजे शेवटचा कितीचा आहे तो 400चा, त्यातून इश्यू करावा लागेल आपल्याला. मग त्याचा रेट किती आहे 4 रुपये प्रमाणे. मग त्यातनं फक्त 200च इश्यू करायचे आहेत, म्हणजे सगळ्यात त्यातनंच इश्यू होऊन त्यात पण अजून शिल्लक राहतील. मग बघा 200 वस्तू इश्यू केल्या, रेट किती प्रमाणे 4 रुपये प्रमाणे. कोणत्या लॉटमधून इश्यू करतो आपण, जो लास्टचा स्टॉक आहे त्या लॉटमधून त्याचा रेट किती 4 रुपये. म्हणून 200 वस्तू 4 रुपये प्रमाणात गुणाकार 200 गुणिले 4 किती 800 रुपये बरोबर. आता इश्यू केल्या, आता बॅलन्स लिहायचा. बॅलन्स लिहिताना पाठीमागचा जो स्टॉक आहे तसाच लिहायचा. पहिला 50चा लॉट आहे तसाच आहे म्हणून तो आहे तसा लिहिला. दुसरा लॉट 300चा आहे तसाच आहे म्हणून तो पण आहे तसाच लिहिला बरोबर. 300 वस्तू 4.5 प्रमाणे 1350च्या, आणि जो शेवटचा स्टॉक आहे शेवटचा लॉट आहे तो कितीचा होता बघा, हा 400चा लॉट होता. त्यातनं आपण किती इश्यू केल्या 200. 400पैकी 200 इश्यू केल्यामुळे राहिले किती फक्त 200. जुन्या स्टॉकचा त्या रेट किती होता वस्तूचा 4 रुपये, तोच रेट घेतला 4 रुपये. 200 गुणिले 4 अमाऊंट किती आली 800 रुपये. त्यामुळं बॅलन्स लिहिताना काय करायचं, जो पाठीमागचा बॅलन्स आहे त्याच सिक्वेन्सप्रमाणे लिहायचं. पहिला 50चा लॉट आहे तसा आहे म्हणून तो आहे तसा लिहिला. दुसरा 300चा लॉट आहे तसा आहे तो आहे तसा लिहिला. फक्त जो तिसरा लॉट आहे
तो होता 400चा आणि त्या 400पैकी आपण 200 इश्यू केल्या. 400तनं 200 गेल्या, मग राहिले किती 200 वस्तू. रेट त्याचा जो होता तोच 4 रुपये किती अमाऊंट आली 800 रुपये. म्हणजे आता आपल्याकडे किती स्टॉक झालेत बघा, शिल्लक किती स्टॉक आहेत तर 3 प्रकारचे स्टॉक आहेत, एक 50, एक 300 आणि एक 200. आता सांगा यातून इश्यू करताना पहिल्यांदा कोणते इश्यू कराल, जो लास्टचा स्टॉक आहे, लास्टचा म्हणजे कुठला शेवटचा 200 वस्तूंचा, तो लॉट आधी इश्यू होईल, तो संपला की त्याच्या पाठीमागचा, ह्या सिक्वेन्सप्रमाणे. 26 तारीख झाली, आता शेवटची तारीख बघा, 26 नंतर तारीख काय 30 जानेवारी. 30 जानेवारीला किती इश्यू करायचे आहेत, 250 वस्तू इश्यू करायचे. इश्यू करायचे म्हणजे लिहायचं इश्यू कॉलममध्ये बघा, तारीख लिहिली 30, डेट कॉलममध्ये तारीख टाकायची, इश्यू कॉलममध्ये. आता इश्यू करताना कशातून इश्यू करणार आहे बघा आपण, तर जे 3 स्टॉक आहेत त्यातला जो लास्टचा स्टॉक आहे, आपली मेथड लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्टचा स्टॉक आहे तो इश्यू करायचा. लास्टचा स्टॉक कुठला तर हा 200चा, मग तो इश्यू करा. आपल्याला एकूण 250 करायचे आहेत, हा 200चा लॉट आहे म्हणून तो सगळा इश्यू होईल. 200 वस्तू, रेट किती होता 4 रुपये 800चा. हा सगळा लॉट संपला पूर्ण, 200चा सगळ्याचा सगळा संपवून टाकला. आपल्याला एकूण 250 करायचे, त्यातले 200 इश्यू करून झाले, अजून किती राहिले, 250पैकी 200 इश्यू केले, मग राहिले किती 50. ते 50 कशातून करायचे, त्याच्या पाठीमागच्या लॉट म्हणजे ह्या 300च्या लॉटमधून. कुठल्या लॉटमधून तर ह्या 300च्या लॉटमधून. मग ह्याचा रेट किती आहे बघा 4.5, त्यातनं 50 इश्यू. आपल्याला एकूण 250 इश्यू करायला लावल्या, त्यातल्या 200 इश्यू करून झाल्या, राहिलेल्या 50 वस्तू किती रुपये रेटनं 4.5 प्रमाणे. मग 50 गुणिले 4.5 गुणाकार येतो 225 रुपये. आपल्याला ज्या काही 250 इश्यू करायच्या होत्या त्या 250 इश्यू करून झाल्या. आता बॅलन्स किती लिहायचा बघा. आपला हा जो जुना स्टॉक आहे तो पहिल्यांदा बघा केअरफुली, पहिला लॉट 50चा होता तो ॲज इट इज आहे म्हणून आहे तसा तो परत खाली लिहिला. 50 वस्तू 4 रुपये 200च्या आहे तसा लिहिला, काही बदल केला नाही. हा पहिला लॉट झाला, पहिला लॉट 50 वस्तू 4 रुपये. दुसरा लॉट जो आहे तो होता कितीचा बघा, तो होता 300चा बरोबर. दुसरा लॉट कितीचा होता तर तो 300चा होता. त्या 300पैकी आपण किती इश्यू केल्या त्या लॉटमधनं 50, मग 300पैकी 50 गेल्या, मग राहिल्या किती तर 250 शिल्लक राहिल्या. त्याचा रेट किती होता बघा तर 4.5 रुपये होता, तोच रेट लिहिला 4.5 रुपये. ओके, गुणाकार केला 250 गुणिले 4.5, स्टॉक किती रुपयाचा राहिला 1125चा. म्हणजे पहिला लॉट जो आहे, जे एकूण 3 लॉट होते आपल्याकडं, त्यापैकी शेवटचा लॉट हा सगळा संपवला आपण आणि राहिलेल्या ज्या काय 50 वस्तू इश्यू करायच्या होत्या त्या त्याच्या अगोदरच्या लॉटमधून इश्यू केल्या. तो लॉट होता 300चा बरोबर, तो लॉट 300चा होता. 300पैकी 50 इश्यू केल्या, 300पैकी 50 म्हणून त्यातल्या राहिले किती 250 वस्तू. रेट किती होता त्याचा 4.5, 250 गुणिले 4.5 किती रुपयाचा लॉट राहिला, स्टॉक राहिला 1125 रुपये. Okay, so this is how we prepare the stores ledger account under LIFO method. This is example, and for revision purpose you should remember that there are 4 columns. In the first column date is recorded, second column is receipt. In receipt column we record goods coming in the godown. गोडाऊन मध्ये गुड्स आले की ते रिसीट मध्ये, गोडाऊन मधून वस्तू बाहेर गेल्या, गुड्स गोइंग आउट फ्रॉम द गोडाऊन. ओके, गोडाऊनमधून वस्तू बाहेर गेल्या, एखाद्या डिपार्टमेंटला इश्यू केल्या, चोरी झाली म्हणून वस्तू गेल्या, कुणाला फ्री दिल्या म्हणून वस्तू गेल्या, गोडाऊनमधून वस्तू बाहेर गेल्या की दे आर रेकॉर्डेड इन द इश्यू कॉलम. अँड इन द लास्ट कॉलम द बॅलन्स इज रेकॉर्डेड. ओपनिंग बॅलन्स किती आहे किंवा आफ्टर एव्हरी ट्रान्झॅक्शन द रिमेनिंग बॅलन्स इज रेकॉर्डेड इन द बॅलन्स कॉलम. ओके, सो दिस इज हाऊ द स्टोअर्स लेजर अकाउंट इज प्रिपेअर्ड अंडर लिफो मेथड. थँक्यू.